Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். We welcome you all to this evening's online Sunday school program from Jehovah Shammah, Chennai. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Children, parents, how are you all? We hope from the Sunday school teachers and children here, we hope you're all doing very good. And we believe that you are doing well in the Lord and Savior Jesus Christ. It's a privilege to meet with you all in today's Sunday school. The Lord has given us one more opportunity to attend the Sunday school program. God has been so good to us. He has kept us all through the past week, all through the past 6 months. And in His faithfulness, He has helped us to enter into a new month, the month of July. So let's give thanks to the Lord with all our heart and praise Him and worship Him and adore Him for His goodness, for His faithfulness in our lives, in the lives of our family members too. So as we begin our Sunday school, let me encourage all of you, please take your Sunday school notebook, your Bible, your pen and your songbook. Please get ready for the Sunday school. Don't be moving here and there, and I encourage the older girls who are listening to the Sunday school to please cover your head. So children, shall we start? Aramiklama, is everyone eager and excited? Okay. So shall we begin with a word of prayer? Kangla muduvom. Let's close our eyes, kneel down and hold your hands, and let's look to the Lord in prayer as a Sunday school teacher leads us in the opening prayer. Praise the Lord, children. Shall we look to God in prayer? All of you kneel down. Join your hands, close your eyes. Our loving Heavenly Father, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank you and praise you for this evening hour. Lord Jesus, you are a great and mighty God. Lord, we commit our teachers into your hands as they are going to conduct the program. Lord Jesus, we commit thy servant as he is going to share the word. Fill him with thy Holy Spirit. Lord, we commit our children into your loving hands and protect them, Lord. We ask all these things in Jesus' precious name. Amen. Amen. So, children, as we begin the Sunday school, you know, we usually begin with a note of praise and worship to our Lord Almighty. Yeah. First Chronicles, 16th chapter, verses 23 and 25. Sing to the Lord all the earth, declare His glory among the nations. For great is the Lord and most worthy of His. நம்மளுடைய தேவன் அவர் நமக்காக செய்த அத்தனை நன்மைகள், அவர் மிகுந்த வல்லமை உள்ளவர். He is worthy. நம்ம துதிக்கு அவர் பாத்திரரா இருக்கிறார். நம்ம தான் அதுக்கு பாத்திரவான் இல்லை. ஆனா நம்மளுடைய ஆண்டவர் அவ்வளவு மகிமை பொரிந்தவரா இருக்கிறாரு. அதனால நம்ம பாடல் மூலமா ஆண்டவரை துதித்து அவரை போற்றி வாழ்த்தி வணங்கும் போது அவருடைய இருதயம் சந்தோஷப்படும். So let's all join wholeheartedly, enthusiastically in singing and praising our Lord. Shall we join, children? Amen.
It was really wonderful, right? Listening to all our Sunday school children singing and worshiping the Lord. Yeah. So we have entered into the 7th month. Yeah. I just want to begin now in the early part of the Sunday school itself. Today, I want to ask you all, have you read your Bible today? இன்னைக்கு காலைல ஏஞ்சோன்ன நீங்க பைபிள் வாசிச்சீங்களா? ஜெபம் பண்ணீங்களா? Did you begin your day with the word of God? Yeah, we hope that you have been reading your Bible, praying every day, morning and evening faithfully. Okay. So now let's go on to the memory verse session. சரிங்களா? இப்ப வந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மனப்பாடம் பண்ணி வாரம் பிள்ளைகள் வந்து ரொம்ப ஃபெய்த்ஃபுல்லா அவங்க வீடியோஸ் அனுப்புறாங்க. அதனால இன்னைக்கு நாம போய் போன வாரம் கொடுத்த மெமரி வேர்ஸ் வசனங்களை எந்தெந்த பிள்ளைகள்லாம் வாசிச்சு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, மனப்பாடமா அமைச்சிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? I want to read to you a verse from Deuteronomy 11:18. ஆண்டோட வார்த்தை மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இருக்குல்ல. ஏன் மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த வசனத்துல இருக்கு. நான் வாசிக்கிறேன், நீங்க கவனிங்க. Deuteronomy 11:18. You shall therefore lay up these words of mine in your heart and in your soul, and you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. So எப்பவுமே ஆண்டவர் வார்த்தை நம்ம இருதயத்துல, நம்ம சோல்ல, நம்ம கைகள்ல, நம்ம கண்களுக்கு முன்பாக நம்ம போற இடம் வர இடம் எல்லாம் பாக்குற மாதிரி இருக்கணும்னு இந்த வசனத்துல இருக்குது. சரியா? அதனாலதான் நம்ம வேத வசனங்களை மனப்பாடம் பண்ணி நம்ம இருதயத்துல ஒழித்து வைக்கும் போது நம்ம ஆண்டவருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்து பாவத்துக்கு guilty of sin அப்படின்றதுக்குள்ள நம்ம வரமாட்டோம். So shall we see which of our Sunday school children are reciting the memory verse now? Praise the Lord. I am Jonah from Junior. Psalm 145 verse 19 and 20. He will fulfill the desire of them that fear him. He also will hear their cry and will save them. The Lord preserveth all them that love him, but all the wicked he destroys. Thanks. Praise the Lord. சங்கீதம் 145 அதிகாரம் 16-17 வசனங்கள். நீர் உமது கையை திறந்து சகல பிராணிகளின் வாஞ்சையையும் திருப்தியாக்குகிறீர். கர்த்தர் தமது வழிகளை எல்லாம் நீதி உள்ளவரும் தமது கிருபைகளின் எல்லாம் கிருபை உள்ளவருமாய் இருக்கிறார் என்றார் என்பதை Praise the Lord. Praise the Lord. కీర్తన 119, 96, 97, 98. సకల సంపూర్ణతకు పరిమితి కలదని నేను గ్రహించుచున్నాను. నీ ధర్మశాస్త్రమును అపవిత్రమైనది. నీ ధర్మశాస్త్రము నాకెంతో ప్రియముగా ఉన్నది. దీని మీద దాన్ని ధ్యానించుచున్నాను. నీ ఆజ్ఞలు నాకు తోడుగా ఉన్నవి. నా శత్రువులను మించిన జ్ఞానము అవి నాకు కలుగజేయుచున్నవి. థ్యాంక్ యూ. Yes, let's give a Sunday school clap to all our children who have made an effort to not only memorize the word of God, they have honored God and they have memorized the word of God. And also they have taken the time and the effort to capture it on video. Dear children, we are always so busy with our studies. We are busy with school, tests, exams, playing games. After that, special class, tuitions, but we forget to read and memorize the word of God. Yeah, especially Sunday school, memory verse last minute to postpone pannom. But really, these children and their parents have honored the Lord. So we must appreciate that. And not only that, we encourage the other children also. Don't feel shy, okay? All the children, all of you, when you honor the Lord will surely honor you in return. Okay? So let me see who is going to, the new children. It's the Sunday school online. So we encourage those children and their parents to send in their memory verse. You may be living in any part of India. You may be living in any part of the world. நீங்க இந்திய தேசத்துல எந்த மூலையில இருந்தாலும், எந்த பாஷை பேசினாலும், இந்த உலகத்துல எந்த இடத்துல இருந்தாலும், we encourage you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We invite you to send in your memory verses video. Okay? And parents, we request you to please help and assist your children in sending the memory verses. Now it's time to listen to the precious word of God. We have with us Auntie Ruth Isaac, who is going to share with us from the Pilgrim's Progress. This will be the second part of the lesson. Already a first part has been shared with you. For those of you who have watched the first part, it will be in continuous form. உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ஆனா இது நான் previous video நான் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த மாதிரி பிள்ளைகள், please we encourage you to go to the previous video also and watch it and learn from it. Truly, this is
one book about which you need to know more. It will strengthen our spiritual journey. So let me read from God's word, John 8:32. You will know the truth and the truth will set you free. So இந்த வசனத்தின்படியாக நம்ம ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ள போகும்போது அந்த உண்மை, அந்த சத்தியமானது நம்ம எல்லா விதமான சின் பாண்டேஜ்ல இருந்து நம்மளை விடுவித்து ஒரு ஆண்டோருக்குள்ள விடுதலையோட நம்ம வாழ உதவி செய்யும். Shall we listen to the word of God, children? Please take your Bible. Please take your notebook. ஏதாவது important points, reference கொடுத்தாங்கன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்க நோட் பண்ணும் போது இன்னும் நல்லா உங்க மெமரியில அந்த தங்கம், நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சண்டே கிளாஸ் பிள்ளைகளுக்கு, டீச்சர்ஸு, இன்னும் இதை யாரெல்லாம் கேட்குறீங்களோ எல்லாருக்கும் பிரைஸ் லார்ட். நம்ம ஜெபம் பண்ணி ஆரம்பிக்கலாம். எங்களை நேசிக்கிற அன்புள்ள கர்த்தாவே, இந்த அருமையான சாயங்கால வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்னொரு வாரம் ஆண்டவரே இந்த மோட்ச பிரயாணத்தை படிக்க எங்களுக்கு கொடுத்த நேரத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். கடந்த வாரத்தில் இதை ஆரம்பிக்க உதவி செய்தீர் ஆண்டவரே. பிள்ளைங்களுக்கும் கேட்குற யாவருக்கும் அது பிரயோஜனமாக இருக்க உதவி செய்தரலாம் ஆண்டவரே. இந்த வார்த்தையை கொடுக்க இன்றைக்கும் அடியாளுக்கும் நீ சகாயம் பண்ணிடலும். ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரைக்கும் எங்களோட இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டிய காரியங்களை ஞாபகமாக ஆண்டவரை சொல்றதுக்கு நீ உதவி செய்தலும் ஆண்டவரே. இன்னும் நம்முடைய சிலுவை அண்டை வராத பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இன்றைக்கு வந்து பாரத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள நீ உதவி செய்தலும் ஆண்டவரே. நம்முடைய காலத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறோம். எங்களையும் இந்த இடத்தையும் தெளிக்கப்பட்ட ரத்தத்தின் கீழாக வைத்துக்கொள்ளும். சத்துருவின் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவமாக்கியலும். எல்லாவற்றையும் எங்கள் கர்த்தரும் அருமை ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தாழ்மையோடு எடுக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். சரி, நம்ம மறுபடியும் ஒரு முறை இந்த பாடம் போன வாரம் படித்ததை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அப்புறமேலு நம்ம இன்னைக்கு லெசன் பார்க்கலாம். போன வாரம் பார்த்தோம், இந்த புஸ்தகம் எழுதின ஒரு பேர் ஜான் பனியன். அவர் வந்து இந்த பெட்ஃபோர்ட் ஜெயிலில் இருக்கும்போது அதை எழுதும்போது அவர் ஜெயிலில் 12 வருஷம் இருந்தார்னு பார்த்தோம். அவருக்கு வந்த கனவு தான் இந்த மோட்ச பிரயாணம். சரி, இதில் அதை பார்த்தோம். போன இடத்துல முக்கியமான ஒரு இந்த கிறிஸ்டியான் இவன் இருந்த ஊர் வந்து சிட்டி ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன். அதை விட்டுட்டு எங்கே போகணுன்னு ஆசைப்பட்டாரு? செலஸ்டியல் சிட்டி, அது உச்சித பட்டணம். பாருங்க, அங்கே போகிறதுக்காக அவர் ஆசைப்பட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கிறார். பாருங்க, ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பாரதத்திலேருந்து விடுதலை ஆக்கிறதுக்கு அந்த சுவிசேஷகர் அவனுக்கு வழி கொடுக்குறாரு. அந்த வழி சொன்னதுனால அந்த திட்டி வாசலுக்கு போக சொன்னார். அந்த திட்டி வாசலுக்கு நேராக பிரயாணம் போகும்போது வழியில் வந்து ஒருத்தர் வந்து உலக ஞானி அவர் வந்தார். அவர் வந்துட்டு, நீ எதுக்கு இந்த வழியில் போகிற, இந்த வழியில் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறார். அதுக்கு முன்னால் அவங்க வந்து வீட்டை விட்டு போகிறான்னு சொல்லிட்டு அவர் மனைவியும் பிள்ளைங்களும் அவங்க பின்னால் அழுதுகிட்டே வராங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, 2 பேரை அனுப்பிவிடுறாங்க. ஒருத்தர் பேர் வந்து இனங்கு நெஞ்சல், இன்னொருத்தர் வந்து ரொம்ப முரட்டாட்டமாக இருப்பாங்க. அவங்க 2 பேரும் அனுப்புகிறாங்க. அவங்க கூப்பிட்டா கூட கிறிஸ்டியன் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டான். இப்போ ஒருத்தன் மட்டும் பிளையபிள், அவன் சொல்கிறான், இவன் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மையாக இருக்கும் போலுக்கு நம்ம போகலாம் அவன் கூடன்னு போகிறான். 2 பேரும் பேசிட்டே போகும்போது ஒரு சகதியில் விழுந்துட்டான். இந்த சகதி பேர் சொன்னேன், ஸ்லாவ் டெஸ்பான்னு சொன்னேன். இப்போ அங்கே விழுந்துட்டா அவன் வந்து என்ன பண்ணான், பிளையபிள், அவன் கோழையாக இருக்கவன் இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டான். அவன் பழையபடி அவங்க ஊருக்கே போயிட்டான். ஆனால் இவன் வந்து பார்வையெல்லாம் அந்த செலஸ்டியல் சிட்டி மேலே தான் இருக்கு. அவன் திரும்பி நான் அங்கே தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு போகிறதுக்கு நிற்கிறான். அங்கே தவிச்சிட்டு இருக்கான். என்ன பண்ணுறது, நம்மளை யார் இங்கேருந்து தூக்கி விடுவான்னு பார்த்தா சகாயர் வர அவர் வந்து அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறான்னு பார்த்தோம். சரி, அப்புறம் அவன் தொடர்ந்து போகும்போது தான் இந்த உலக ஞானி வர்றார். அவர் வந்து அவனை என்ன பண்ணுறாரு, அவனை வந்து வழி திருப்பி விட்டார். அவர் சுவிசேஷர் சொன்ன வழியை விட்டுட்டு நான் சொன்ன வழியை போ அப்படின்றார். அவர் என்ன சொல்கிறாரு, அங்கே சட்டமெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குற ஒருத்தர் நியாய பிரமாணிக்கன் இருப்பார், அவர்கிட்ட போ, அவர் உனக்கு எல்லாம் சொல்லுவார் அப்படின்றார். அங்கே போக போக அவனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ரொம்ப பாதை ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு, பாரம் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. அப்போ மறுபடியும் அந்த சுவிசேஷகர் அவனை சந்திக்கிறார். சந்தித்த பிறகு நீ போன வழி தப்புன்னு சொன்ன பிறகு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, சரி தப்புன்னு ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறாரு. அவர் தொடர்ந்து போகும்போது ஒரு இடத்துல knock and it shall be open, அப்படி தட்டுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு திறக்கப்படும் சொல்லிட்டு அது வெளியில் எழுதியிருக்கு. அங்கே வந்து பட்சபாதன் ஒருத்தர் குட்வில் அவர் வந்து கதவை திறக்கிறார். திறக்கிறது அவனை பிடிச்சி உள்ளே இழுக்கிறார். எதுக்குன்னா
அங்கே சாத்தானுடைய கோட்டை பெயல்செபூல்லேருந்து அம்பு அடிக்கிறான். அம்பு வந்து ரொம்ப பாய்சனஸ், அது வந்து விஷம் நிறையா இருக்குது, அது பட்டாவே செத்து போயிடும். அப்போ அவனை உள்ள அவர் இழுத்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிட்டாரு. அப்புறம் அங்கே இருந்துட்டு அவன் ஐயோ எனக்கு இந்த பாரத்தை எடுக்கணுமே, எனக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, நான் இந்த இடத்துல நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, நீ வந்து போகிற பாதையெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக எது இருக்கோ அதுதான் மோட்சத்துக்கு செல்கிற பாதை, வளைஞ்சி போகிறதுக்கு அங்கெல்லாம் போகாத அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரி, அடுத்த இடத்துக்கு போக சொல்கிறார். பாருங்க, அடுத்த இடம் எங்கே போகிறாருன்னு கேட்டால் இங்கே ஒருத்தர்கிட்ட வர்றார். பாருங்க, அவர் பேர் வந்து வியாக்கியானி. அவர் பேர் வந்து வியாக்கியானி, இங்கிலீஷ் வந்து இன்டர்பிரிட்டர். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவங்க வீட்டில் ஒரு ஆள் இருக்கார். அப்புறம் அவரை கூப்பிட்றாரு. கூப்பிட்டு இவனுக்கு கொஞ்சம் எல்லாம் விளக்கலாம் சொல்லு அப்படிங்கிறார். பாருங்க, இவன் என்ன பண்ணுறாங்க, இவர் தான் வியாக்கியானி. பாருங்க, அந்த காலத்துலலாம் வந்து என்ன இருக்காது, லைட்லாம் இல்லை, எலக்ட்ரிசிட்டி அவர் காலத்தில். பாருங்க, அதனால இவர் வந்து வியாக்கியானி என்ன சொல்கிறாரு, இவனுக்கு கொஞ்சம் இதில் இருக்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரி, ஒன்றுனா இவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. இது என்னன்னு கேட்குறான். இப்போ இங்கே ஒரு படம் காட்டுறாங்க. பாருங்க, இது கையில் அவரும் ஒரு புக்கு வச்சுருக்காரு, மேலே ஒரு கிரீடம் இருக்குது, ரொம்ப சாந்தமாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. அப்போது இவன் இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்குறான். அப்போ இவர் சொல்கிறாரு, இவர் தான் பசுத்தாவியனவரை குறிக்குது இந்த படம். அப்போ இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார், உடனே சரியான வழிக்கு உடனே வழி நடத்துவார். அவர் போதிக்கிறது எதுலேருந்து சொல்வார், வேதத்துலேருந்து தான் சொல்வார். அவர் சொந்தமாக போதிக்க மாட்டார், வேதத்துலேருந்து சொல்வார். நீ நடக்கிற வழி சந்தேகமாகும்போது அவர்கிட்ட கேட்டினா அவர் உடனே சரியான சத்தியத்தில் உடனே வழி நடத்துவார் அப்படின்னு சொல்கிறார். சரி, அப்புறம் வந்து ஒரு ரூமுக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அந்த ரூமுக்கு கூப்பிட்டு போனோடனே ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு பெருக்க சொல்கிறார். ஒரே தூசியாக இருக்குது அந்த ரூமு. அப்போ அவர்கிட்ட சொல்கிறாரு, அந்த ரூமை கொஞ்சம் பெருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பெருக்குனா என்ன ஆகுது, டஸ்ட்டு வருது. ஆனால் அந்த ரூம் இன்னும் க்ளீனாக இல்லை. அப்புறம் என்னன்னு சொல்கிறாரு, ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு ஒரு ஸ்திரீயை கூப்பிட்டு தண்ணி ஊற்றி கழுவு சொல்கிறார். பாருங்க, தண்ணி ஊற்றி கழுவுன பிறகு ரூம் எப்படி இருக்கு, பளிச்சுன்னு இருக்கு. அப்போ இவன் கேட்குறான், இது எதுக்காக அப்படி செய்ய சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்குறான். இது அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான். அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, பாவம் அதுதான் வந்து தூசி. பாருங்க, அது வந்து பெருக்குனா தூசினா அது சுத்தமாக போகாது, அந்த டஸ்ட்டு அதில் தான் இன்னும் இருக்கும். ஆனால் அதாவது நம்முடைய அந்த சட்டம்லாம் நம்ம வந்து தூசி வந்து நம்ம எடுக்க தான் முடியும், ஆனால் க்ளீனாக ஆகாது. அப்போ தண்ணி ஊற்றி கழுவுறது எதை குறிக்குதுன்னு கேட்கலாம். அது வந்து சுவிசேஷம். பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்துவோட ரத்தத்தினால கழுவுப்படணும், அவருடைய வார்த்தையினால நம்ம சுத்தமாகணும், அதுதான் நம்மளை சுத்தமாக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, அப்புறம் 2 பிள்ளைங்க படம் கட்டுறாங்க. அந்த 2 பிள்ளைங்க பேர் வந்து ஒன்று வந்து ஒரு பிள்ளை பேர் வந்து இச்சை, இன்னொன்று வந்து பொறுமை. பாருங்க, பேஷன்ஸ், லஸ்ட்டு. பாருங்க, இச்சை, பொறுமை. பாருங்க, ஒரு பிள்ளை பேர் இச்சை, இன்னொன்று பேர் பொறுமை. அப்போ இச்சை வந்து எப்படி விரும்புதுன்னா, பாருங்க இங்கே வந்து பணம் அதெல்லாம் கொட்டி கிடக்குது. அந்த இச்சைக்கு என்ன வேணும்னா, அவன் உலக பிரகாரமான ஒரு பிள்ளைக்கு அடையாளம், எல்லாமே எனக்கு இப்பவே வேணும், எல்லா ஆசீர்வாதமும் எனக்கு உடனே வேணும் அப்படின்னு கேட்குறது. இப்போ இவன் வந்து இன்னொரு பிள்ளை வந்து சேர்ல உட்காந்துருக்கு, அமைதியாக பொறுமையாக இருக்கு. அந்த பிள்ளை என்ன சொல்லுது, எனக்கு ஆண்டவர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதம் நித்தியத்தில் தான் எனக்கு வேணும், இந்த உலகத்தில் எனக்கு வேணாம், என்னுடைய கிரியைக்கெல்லாம் பலனு நான் பரலோகத்தில் எனக்கு கிடைச்சா போதும், இப்போ எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ இவன் அந்த அர்த்தத்தை கேட்கும்போது அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. அதாவது உலகத்தில் இருக்கிறவங்க, மாம்சத்துக்குரியவங்க என்ன செய்கிறாங்க, உடனே எனக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆனால் ஆவிக்குரியவங்க, பொறுமையாக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எங்களுக்கு பரலோகத்தில் அந்த பலன் இதாக போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, இப்போ இந்த இது சொல்லி முடித்த பிறகு இப்போ இன்னொன்று காட்டுறாங்க, அவனுக்கு ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. சரி, அது என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்கன்னா, பாருங்க இங்கே வந்து பாருங்க ஒரு நெருப்பு எரியுது. ஒரு சைடு வந்து ஒரு ஆள் தண்ணி ஊற்றி அணைக்கிறார். பாருங்க, இன்னொரு சைடு வந்து எண்ணெய் ஊற்றுறான், அதனால அந்த நெருப்பு அணையலை. அப்போ இவன் கேட்குறான், இதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான். அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து நம்ம உள்ளத்தில் வந்து அந்த நெருப்பு எரிய வைக்கிறாரு. சாதா என்ன பண்ணுறான், அந்த நல்ல வேலையை தண்ணி ஊற்றி அணைச்சிட்டே இருக்கான்.
ஆனா பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன பண்றாரு, தெரியாம மறைவா இருந்து நமக்கு எண்ணெய் ஊத்திட்டே இருக்காரு. ஆண்டவரோட அந்த வேலை நம்முடைய வாழ்க்கையில அது வந்து நின்று போகாம இருக்கிறதுக்கு, அது தொடர்ந்து அந்த வேலை நடக்கிறதுக்காக அவர் அதை ஊத்திட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றான். அப்புறம் வந்து கடைசியா ஒண்ணு காட்டுறாங்க, ஒரு படம். அது என்னன்னா, ஒரு ஆள் வந்து ஒரு கேஜ்ல உட்காந்துருக்காரு, ஒரு கூண்டுக்குள்ள உட்காந்துருக்காரு. அப்ப இவன் கேக்குறான், என்ன இது, ஒரு மிருகம் மாதிரி ஒரு ஆள் போய் உள்ள உட்காந்துருக்காரு, இது என்னது அப்படின்னு கேட்கறான். அப்ப இவர் சொல்றாரு, நீ அவங்ககிட்ட பேசு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அவனுக்கு ஆச்சரியமாயிடுச்சு, விலங்கு தானே உள்ள கேஜுக்குள்ள வைப்பாங்க, இவன் எப்படி அந்த கேஜுக்குள்ள இருக்கான் அப்படின்ட்டு, நீ என்ன, நீ யாரு அப்படின்னு இவன் கேட்கறான். அப்ப அவன் சொல்றான், ஆண்டவர் என் கூட பேசினாரு நிறைய முறை, நான் வந்து என் இருதயத்தை கடினப்படுத்திட்டே இருந்தேன், இப்ப இல்ல, அப்புறம் ஆண்டவர் பேசுவாரு, உன் பாவத்தெல்லாம் அறிக்கை சரி பண்ணு, இல்ல நான் அப்புறம் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன். அப்படியே என் பாவத்தை நான் வந்து அறிக்கை செஞ்சு ஆண்டவர்கிட்ட சரி பண்ணாததுனால என் இருதயம் கடினமாயிடுச்சு, அப்ப நீ மனம் திரும்ப முடியாதா உனக்கு அப்படின்னு கேட்கறான். அப்ப அவன் சொல்றான், என்னால மனம் திரும்ப முடியாது, என் இருதயம் கடினமாயிடுச்சு. அப்ப இது யார குறிக்குதுன்னா, பைபிள்ல ஏசாவை குறிக்குது. பைபிள்ல ஏசா வந்து கண்ணீரோட மனம் திரும்புதல் வேணும்னு கேட்டா கூட மனம் திரும்ப முடியல. பாருங்க, நம்ம வாழ்க்கையில கூட ஒரு பாடம், எச்சரிப்பு கத்துக்கணும். பாருங்க, ஆண்டவர் நம்ம தப்பு செய்யும் போது நம்மள கண்டிக்கிறார். நம்ம கண்டிக்கும் போது நம்ம தப்பை உணர்ந்து சரி பண்ணணும். ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும், மற்றவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும்னா மன்னிப்பு கேட்கணும். அதை கேட்கலன்னா நம்மளோட இதயம் கடினம் ஆயிடுச்சுன்னா கஷ்டம். அது பக்சிங் அங்கிள் மெசேஜ்ல கேட்டிருக்கேன், நிறைய முறை சொல்லுவாரு, டோன்ட் ஹார்டன் யுவர் ஹார்ட், அதை சொல்லிட்டே இருப்பாரு. அப்ப எனக்கு புரியலையா அப்படி அவர் சொல்றாருன்னு நினைச்சேன். ஆனா இப்பதான் எனக்கு தெரியும் அது. ஏன்னா நம்ம இதயத்தை கடினப்படுத்திட்டா அப்புறமா வந்து அது சாஃப்ட் ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம கூட தெரியும், சில பொருள்லாம் மெல்ட் பண்ண பிறகு அது வந்து ஹார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா திரும்பவுமா அதை என்ன பண்ண முடியாது, பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர முடியாது. அதே போல்தான் அவர் சொல்றாரு, பாரு அந்த ஏசா என்ன பண்ணான், இருதயத்தை கடினப்படுத்தினான், அதனால வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, இருதயம் கடினமாயிடுச்சு. பாருங்க, பிள்ளைங்க கேட்கறவங்க யாருனாலும் சரி, ஆண்டவர் என்ன பேசுறாரோ பேசும்போது நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம சரி பண்ணீங்கன்னா நம்மளோட இருதயம் என்ன ஆகுது, கடினமாகுது. சரி, இப்ப இங்க இதெல்லாம் இவர் பேசினதுக்கு பிறகு இவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. ஓ, இவர் வியாக்கியானி எனக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படின்னு அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. இப்ப இவனுடைய நோக்கெல்லாம் என்னது, அவனுடைய பாரம் நிக்கணும், போகணும், அங்கிருந்து போகணும். அப்ப அவர் கேட்கிறாரு, நான் என்ன பண்ணணும், அடுத்தது நான் எங்க போகணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்ப அவரு நான் சொல்றாரு, பாரு நீ ஸ்ட்ரெயிட்டா போகணும். இவங்க கூட சொல்லி கொடுக்குறாங்க, என்ன வழி சொல்றாங்க, நீ நேரா போகணும், குறுகலான வழிதான் பரலோகத்துக்கு போற வழி. அப்ப அவன் போயிட்டே இருக்கான் நேரா. ஐயோ, நான் அடுத்தது எங்க போகணுமோ, எங்க போனா எனக்கு சரியாகும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பாருங்க, இங்க வரான், சிலுவை கிட்ட வந்துட்டான். பாருங்க, சிலுவை பக்கத்துல இவன் வந்த உடனே பாருங்க, இந்த பாரம் என்ன ஆச்சு பாருங்க, அந்த சிலுவை கிட்ட வந்தவன ஓடிச்சு பாருங்க, உருண்டு ஓடி போயிடுச்சு. இப்ப அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. அப்பா, இவ்வளவு நாளா நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன், இந்த பாரம் நீங்கணும்னு கேட்டேனே. பாருங்க, இந்த பாரம் வந்து அவனை விட்டு போயிடுச்சு. போனா பாருங்க, அந்த சிலுவை கிட்ட 3 தேவதூதர்கள் வராங்க. பாருங்க, வந்து பாருங்க அவனுக்கு என்ன சொல்றாங்க, உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது. பாருங்க, அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. என் பாவத்தை எப்படி நான் மன்னிக்கணும், யார் மன்னிப்பா, எங்க போறது, நான் என்ன நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சேனே. அப்ப இவங்க சொல்றாங்க, உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது. பாருங்க, பைபிள் ஆண்டவர் கூட நிறைய பேர்ட்ட பேசுறவங்கிட்ட சொல்றாரு, உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது. அந்த திமிர்வாதக்காரன்ட்ட சொல்றாரு, அந்த பாவியான ஸ்திரீட்ட சொல்றாரு, உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது, நீ சமாதானத்தோட போ. பாருங்க, இன்னைக்கு யாரெல்லாம் நீங்க சிலுவை கிட்ட வரீங்களோ, ஆண்டவர் கிட்ட வரீங்களோ, உங்க பாவம் என்னவும் மன்னிக்கப்படும். பாருங்க, ஆண்டவர் ஒருத்தவங்களாம் மன்னிக்க முடியும், யாரு என்ன சொல்ல முடியாது, நம்ம மற்றவங்கள உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதுன்னு நம்ம யாருக்குமே சொல்ல முடியாது. ஆனா இந்த தேவதூதர்கள் வந்து இவனுக்கு சொல்றாங்க. அவனுக்கு சொன்னவன ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. அடுத்தது அவனுக்கு புது ட்ரெஸ் கொடுக்குறாங்க, கார்மெண்ட் ஆஃப் சால்வேஷன், ரட்சிப்பின் வஸ்திரம், அது கொடுக்குறாங்க. பாருங்க, அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகுது.
ஒரு ஏஞ்சல் என்ன பண்றாரு, ஒரு தேவதூதன் வந்து அவனுக்கு ஒரு அடையாளம் போடுறாரு. அடையாளம் போட்டாரு. அப்புறம் அவங்க பாருங்க புது ட்ரெஸ் கொடுக்குறாங்க. இதுதான் ரட்சிப்பின் வஸ்திரம். அவனுக்கு சிலுவை கிட்ட வந்தவன ஒரே சந்தோஷமா பாட்டு பாடுறான். என் பாவம் நீங்கி போச்சு. அதனால ரொம்ப சந்தோஷமா ஆண்டவரை அங்க துதிக்கிறான். ஏசாயா 45:22 பூமியின் எல்லை எங்கும் உள்ளவர்களே என்னை நோக்கி பாருங்கள், அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். அந்த வசனத்தின் படியே ஆண்டவர் வந்து சிலுவையை நோக்கி பார்த்தான். அவனுடைய பாவம் என்ன ஆயிடுச்சு, உருண்டே போயிடுச்சு. சரி, இன்னொரு தேவதூதன் என்ன செய்யறாரு, அவனுக்கு ஒரு ஸ்க்ரால் கொடுக்குறாரு, ஒரு சுருள் கொடுக்குறாரு. இந்த சுருள்ல வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, இதை நீ பத்திரமா வச்சுக்கணும், நீ என்ன பண்ணணும், இதை வந்து நீ படிக்கணும். ஒரு சுருள் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த சுருளை கொடுக்குறாரு. நீ வந்து இதை பத்திரமா வச்சுக்கணும், நீ படிக்கணும். அப்புறம் நீ பரலோகத்துக்கு அந்த உச்சித பட்டணத்துக்கு போன பிறகு இந்த சுருளை அங்க காட்டணும். நீ வந்து எங்க கிடைக்கும் அந்த சுருள்னா, இந்த சிலுவை கிட்ட தான் கிடைக்கும். எல்லார்கிட்டே கிடைக்காது, எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. நீ அங்க இருந்தாதான் கிடைக்கும். சிலுவை கிட்ட வழியா வந்தாதான் உன் பாவம் மன்னிக்கப்படும், உனக்கு அந்த சுருள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றான். பாருங்க, இப்ப அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. இவங்களை பார்த்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாகுது. பாருங்க, நம்முடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டாதான் நமக்கு சந்தோஷம். அப்பதான் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில தொடர்ந்து போக முடியும். அந்த உச்சித பட்டணத்துக்கு நம்ம போக முடியும். நம்ம பாவம் மன்னிக்கப்படவில்லைன்னா நம்ம தொடர்ந்து போக முடியாது. சரி, இவன் வந்து இந்த சிலுவை கிட்ட வந்து இதெல்லாம் பாவம் மன்னிப்பு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு பெற்றுக்கொண்டான். அந்த சுருளை பத்திரமா வச்சுக்கிட்டான். ஏன்னா அந்த சுருள் காணாம போச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதனால சுருளை ரொம்ப பத்திரமா வச்சுக்கிட்டான். சரி, இப்ப இந்த சிலுவையில இவனுக்கு ரொம்ப அருமையான அனுபவம் கிடைச்சது. இப்போ ஆனா இவன் தொடர்ந்து போனோம், அவன் பிரயாணத்தை அவன் தொடரணும். சரி, அவன் தொடர்ந்து போகும்போது இப்போ ஒரு இடத்துக்கு வரான். அந்த இடம் பேர் வந்து கஷ்டகிரி, ஹில் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி. இந்த மலை பேர் வந்து ஹில் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி. பாருங்க, நமக்கு தெரியும் டிஃபிகல்ட்டினா என்னது, கஷ்டம். மலை ஏறுறது சாதாரண காரியம் இல்லை. பாருங்க, கஷ்டப்பட்டு தான் மலைக்கு ஏறணும். சரி, ஆனாலும் இவனுக்கு என்ன ஆசையா இருக்கு, நானு அந்த பரலோக உச்சித பட்டணத்துக்கு போகணும், நான் அதனால தொடர்ந்து போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான், தொடர்ந்து போறான். சரி, போகும்போது அவனுக்கு ஒரு இடத்துல என்ன பண்றான், ரெஸ்ட் எடுக்கலாம், ரொம்ப மலை மேலே ஏறிட்டு போறோம்ல, டயர்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காரலாம் அப்படின்னு சொல்றான். போனா அங்கே ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த இடத்துல வந்து அதுதான் ஹில் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி. சரி, இங்க வந்து உட்காந்து என்ன பண்றான், கொஞ்ச நேரம் இலைப்பாடுறான், கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க படுத்து தூங்கலான்னு இங்க உட்காந்துருக்கான். சரி, இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா பாருங்க, சரி இந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு அவன் என்ன நினைச்சான், இந்த சேர் இருக்கு, ஆண்டவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காராம், அவருடைய ஜனங்களுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு பிரயாணமாய் போகும்போது ஒரு இடம் வச்சிருக்காரு, ரெஸ்டிங் பிளேஸ். இப்போ நம்ம கூட எந்த இடத்துக்கு போனாலும் டூருக்கு போனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா போவோம். அதே மாதிரி இவனுக்கும் ஒரு சோதனை வருது. சரி, கொஞ்ச நேரம் நம்ம இருக்கலாம், நம்ம இங்க நேரம் உட்காந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு இந்த சேர்ல உட்காந்துருக்கான். அப்ப அவன் என்ன யோசித்தான், சரி இந்த சுருள் இருக்கிறத கொஞ்சம் படிக்கலாம் அப்படின்னு படிக்க ஆரம்பிச்சான். ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த சுருள் இருக்கிற வசனம்லாம். அப்புறம் என்ன செய்யறான், அந்த வசனத்தெல்லாம் வந்து படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணி அவன் உள்ளத்துல வச்சுக்கிறான். பாருங்க, தாவீது சொல்றான்ல, உங்களுடைய வாக்கையின் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் அப்படின்னு. அது மாதிரி அவன் சுருள் வச்சுட்டான். ஆனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நல்லா தூங்கிட்டான். தூங்கும்போது அந்த சுருள் என்னாச்சு, இந்த சேர் கிட்ட போய் விழுந்துச்சு, கீழே உள்ள போயிடுச்சு. இது அவனுக்கு தெரியல. அவனுக்கு தெரியாம திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்குது. எறும்பு பத்தி ஒரு வசனம் அவனுக்கு ஞாபகம் வருது. சோம்பேறியே, நீ எறும்பினிடத்தில் போய் உன் வழியை கற்றுக்கொள், நீ எவ்வளவு நேரம் தூங்குவ, எவ்வளவு நேரம் நீ நித்திரை செய்வ. இந்த வசனம் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. ஐயோ, நம்ம ரொம்ப நேரம் இங்க தூங்கிட்டோம் போல இருக்குது, நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு போகணுமே, நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த இடத்துக்கு பிரயாணமாகி போறதுக்கு அவன் ரெடியாகிறான். சரி, நம்ம செஞ்சது தப்பு, நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இங்க வந்துட்டு இவ்வளோ நேரம் தூங்கிட்டோமே அப்படின்னு அவன் யோசனை பண்றான். சரி பாருங்க, யோசனை பண்ணிட்டு சரி நம்ம திருப்பி போகலாம் அப்படின்னு அவன் போறான், ஸ்டார்ட் பண்றான். திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவனுக்கு எதிர்க்க 2 பேர் ஓடி வரான். பாருங்க, அவன் ஒருத்தன் பேர் வந்து
அச்சம், இன்னொருத்தர் பேரு சந்தேகி. மிஸ்ட்ரஸ்ட், இன்னொருத்தர் பேர் வந்து டவுட்ஃபுல். அச்சம், சந்தேகி 2 பேர் வராங்க, ஓடி வராங்க அவங்க கிட்ட. பாருங்க, இவங்க 2 பேர் ஓடி வராங்க. ஓடி வந்துட்டு இந்த கிறிஸ்டியானுக்கு என்ன சொல்றாங்க, ஏய் கிறிஸ்டியான், நீ போகாத, நாங்க போனோம், அந்த இடத்துல வந்து சிங்கம் இருக்கு, நீ போக முடியாது, நீ போகாத, உன் பிரயாணத்தை தொடர்ந்து போகாத அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அவனுக்கு ஒரு டவுட் ஆகுது, என்ன இது இவன் இப்படி சொல்றானே, நம்மள போகாதேன்னு சொல்றானே, அப்ப என்னத்துக்காக சொல்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி என் சுருளை எடுத்து நான் திரும்பி பாக்குறேன், என் சுருளை வந்து மேப்பு டைரக்ஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்களே, சரி அதை நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுருளை எடுத்துட்டு பாக்குறான். டைரக்ஷன் சொல்றது பார்க்கலான்னு பார்த்தா அவன் சுருளை காணும். அப்பதான் ஞாபகம் இருக்கு, ஐயோ என் சுருள் இல்லாம நான் எப்படி நானே பிரயாணம் பண்றது, எனக்கு வேணுமே, ஐயோ நான் தூங்குனது தப்பாயிடுச்சு, இப்ப எங்க விட்டனோ தெரியலையே, நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன், எங்க விட்டா அந்த எங்க உட்கார்ந்தோமோ அங்கே போய் பார்க்கலாம். அப்படியே போய் தேடுறான், திரும்பி வந்திருக்கான். பாருங்க, திரும்பி வந்துட்டான். இவன் திரும்பி வந்திருக்கான். இவன் பேர் என்னது, அச்சம், சந்தேகி. ஒருத்தன் பேர் மிஸ்ட்ரஸ்ட், இன்னொருத்த பேர் டிமரஸ். மிஸ்ட்ரஸ்ட் அப்புறம் டிமரஸ், இவங்க 2 பேரும் தான் ஓடி வந்துட்டு இப்படி சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப இவன் தேடி பாக்குறான், ஐயோ நம்ம இந்த சேர் கிட்ட தான் விட்டோமா அப்படின்னு வந்து பார்த்தா கரெக்டா அந்த சேர் கிட்ட தான் அந்த சுருள் இருக்கு. அப்பா ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், எனக்கு கிடைச்சிச்சு இந்த சுருள், ஐயோ நான் சீக்கிரம் போனோம், லேட் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப இருட் ஆயிடுச்சுன்னா கஷ்டம் அப்படின்னு என்ன பண்றான், ரொம்ப ஸ்பீடா போறான். இப்ப இவங்க சொல்றத யோசிக்கிறான். இவங்க என்ன சொல்றாங்க, நீ போகாத, ஏன்னா அங்க சிங்கம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப அவன் யோசிக்கிறான், நான் தொடர்ந்து போகுவா இல்லைன்னா பின்னால போயிடுவா. அவன் தொடர்ந்து போனா அங்க சிங்கம் இருக்கு, செத்து போயிட்டா, சிங்கம் தாக்கி செத்து போயிட்டா பரவாயில்ல, நரகத்துக்கு தான் போவேன், பரலோகத்துக்கு தான் நான் போவேன். நான் பின்னால போனா நான் மறுபடியும் எங்க தான் போனோம், எங்க அழிவுக்கு தான் போனோம், எங்க ஊர் இருக்குல்ல டிஸ்ட்ரக்ஷன், அங்கதான் போனோம், நான் பின்னால போக கூடாது, நான் முன்னால தான் போனோம் அப்படின்றான். பாருங்க, இப்ப அவன் போய் சேர வேண்டிய இடம் பேரு சிங்கார மாளிகை, பேலஸ் பியூட்டிஃபுல். பாருங்க எவ்வளவு அருமையான ஆண்டவர் இடத்த வச்சிருக்காரு. ஆனா அங்க என்னது இருக்கு, அவன் சிங்கம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டான். சரி அப்ப என்ன பண்றது, நம்ம போலாம், என்ன ஆகுது பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, தொடர்ந்து போலாம் அப்படின்ட்டு போறாரு. இது பேர் வந்து பேலஸ் பியூட்டிஃபுல். மாளிகை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. ஆனா அங்க என்ன இருக்கு, சிங்கம் இருக்கு. பாருங்க 2 சிங்கம் இருக்கு. அப்ப சிங்கத்தை பார்த்துட்டு பயப்படான், ஐயோ எப்படி போறது, சிங்கம் இருக்கு, நான் எப்படி போறது அப்படின்னு. பாருங்க, அப்படி நிற்கும் போது இங்க ஒருத்தன் நிற்கிறான், கேட் கீப்பர் இருப்பாங்கள, அவன் பேரு விழிப்பாளன் கோட்டை. சிங்கார மாளிகையில இருக்கிறவன் பேரு விழிப்பாளன் கோட்டை. அவன் வந்து இவனை சிங்கத்தை பார்த்துட்டு இவன் பயந்துட்டு தகைச்சிட்டு இருக்கிறான், போலாமா பின்னால போயிடலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறான். யோசிக்கும் போது அவன் கேட்கறான், உன் பலன் இவ்வளவுதானா, உன் ஸ்ட்ரென்த் இவ்வளவுதானா அப்படின்றான். அப்ப இது ஏன் இந்த 2 சிங்கம் இருக்கே, நான் என்ன பண்றது, எப்படி வர்றது அப்படின்னு கேட்கறான். அப்ப அவன் சொல்றான், இந்த வேற 2 சிங்கம் அந்த ஓரத்துல தான் இருக்கு, நீ என்ன பண்ண, நீ வந்து 2த்துக்கும் நடுவுல இப்படி உள்ள வந்துரு அப்படின்னு சொல்றான். உள்ள சிங்கார மாளிகைக்குள்ள வந்துரு அப்படின்னு சொல்றான். சொன்ன உடனே இவனுக்கு என்ன இருக்கு, ஆசையா இருக்குது, உள்ள வந்து இந்த பேலஸ் பியூட்டிஃபுல் எப்படி இருக்கு பார்க்கணும், நான் போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணான். பாருங்க, அந்த சிங்கம் ஒன்றும் செய்யல. பாருங்க ஆண்டவர். அப்ப இவன் கேட்கறான், ஏன் அங்க சிங்கம் இருக்கு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, சிங்கம் எதுக்கு இருக்குன்னா உள்ள வர்றவங்களை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு, அவங்க நிஜமாதான் உள்ள வரணும்னு விரும்புறாங்களா இல்லைன்னா சும்மா யோசிக்கிறாங்களா அப்படின்னு அவங்கள டெஸ்ட் பண்றதுக்காக அந்த சிங்கம் அங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான். பாருங்க, ஆண்டவர் நம்மளை கூட சோதிக்கிறார், நம்ம உண்மையாதான் அவரை பின்பற்றுறோமா நான் சும்மா பின்பற்றுறோமா அப்படின்னு பாக்குறாரு. பாருங்க, இவர் வந்து பேலஸ் பியூட்டிஃபுல்ல இருந்து கூப்பிடுறாரு. அக்கா அங்க சில பேர் கன்னிகைகள் அங்க இருக்கிறாங்க. பாருங்க, அவங்கள கூப்பிடுறாரு அவர். பாருங்க, அவங்கள கூப்பிட்ட உடனே 4 பேர் வராங்க. இவர் கூப்பிடுறாரு. பாருங்க, அவங்க பேர் 4 பேர் வராங்க. இவங்க வந்து கிறிஸ்டியானா வரவேற்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க பேர் இந்த பில்கிரிம் ப்ரோக்ரஸ்ல நிறைய பேர் வரும். இந்த பேரெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பாருங்க, இதுல என்ன பேர் வருதுன்னா
இவங்க 4 பேர் வந்து யூகி, விவேகி, பயபக்தி, நேசமணி. யூகி, விவேகி, பயபக்தி, நேசமணி. இங்கிலீஷில் வந்து டிஸ்கிரிஷன், அப்புறம் வந்து பயட்டி, அப்புறம் வந்து சேரிட்டி. இந்த இவங்களெல்லாம் கூப்பிட்றாங்க. 4 பேருமே கூப்பிட்டு இவங்கள வரவேற்கிறான். இவங்க 4 பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, கூப்பிட்டவுடனே அந்த விழிப்பாளன் கூப்பிட்டவுடனே வராங்க. அப்புறம் வந்தவுடனே இவனுக்கு வெல்கம் பண்ணுறாங்க. இப்போ இவனை கேட்குறாங்க, நீ எங்கேருந்து வர அப்படின்னு இவனை பற்றி எல்லாம் கேட்குறாங்க. இப்படி வந்தவுடனே கேட்ட பிறகு இவன் பழைய கதையெல்லாம் சொல்கிறான். நான் வந்து எங்கள் ஊர் நாசபுரி, உன் மனைவி பிள்ளைங்களாம் வரலையா? இல்லை, என் மனைவி பிள்ளைங்களாம் வரல. அப்புறம் இவன் நடுவில் வந்த கஷ்டம்லாம் சொல்கிறான். லோக ஞானியை எப்படி என்னை ஏமாத்தினான், எப்படி அந்த குளத்துல விழுந்துட்டேன், அப்படி எல்லாம் சொல்கிறான். சொன்ன பிறகு இவங்க இந்த இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க, சரி நம்ம சாப்பிடலாம், உனக்கு டின்னர் ரெடியாக இருக்குது, நாங்கள் சாப்பாடு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ இவ்வளோ நேரம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவன் எவ்வளோ கஷ்டம் வழியாக வந்தானோ அதை பற்றி பேசியிருந்தாங்க. இப்போ வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து அங்கே அப்பம் விற்கிறாங்க, அப்புறமா திராட்சை ரசம் குடிக்கிறாங்க, சாப்பாடு பரிமாறுறாங்க. அப்போ வந்து ஒன்லி இமானுவேல் அந்த ராஜாவை பற்றி பேசுகிறாங்க. அப்போ இவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆண்டவர் அவனுக்கு அங்கே நல்ல ஐக்கியத்தை கொடுக்குறாரு. உண்மையாகவே அது எப்படி இருக்கு, பேலஸ் பியூட்டிஃபுல், சிங்கார மாளிகை தான் அது. அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த இடத்துல நேரத்தை கழிக்கிறான். சரி, இப்போ எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு. இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க, கிறிஸ்டியான் நீ ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வந்திருக்கிற, நீ டயர்டாக இருக்க, இப்போ அதனால நீ என்ன பண்ணணும், இப்போ உனக்கு ஸ்லீப் டைம். அப்போ என்ன பண்ணணும், நீ தூங்குறதுக்கு போகணும். சரி வா, இன்னைக்கு ரெஸ்ட் எடு, இப்போ ராத்திரி வந்துட்டு நீ ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறமேலு காலையில் நாங்கள் வேறு சில காரியம்லாம் உனக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறான். சரின்னு சொல்லிட்டு அவனை ஒரு ரூமில் படுக்க வைக்கிறான். பாருங்க, அந்த ரூம் பேர் தான் வந்து சமாதானம். பாருங்க, அந்த ரூம் பேர்னது அங்கே இருக்க ஒரு ரூமுக்குள்ள பேர் சமாதானம். பாருங்க, எவ்வளோ ஆண்டவர் அவனை எவ்வளோ தூரம் பிரயாணமாகி அவன் வந்து வந்தான். அது வந்து ரூம் பேர் என்னது, பீஸ்ஃபுல். அந்த ரூமுக்கு வெளியில் எழுதியிருக்கு பீஸ்ஃபுல். பாருங்க, அவனுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. இந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு அருமையாக என்ன பண்ணாரு, அவங்களோட ஐக்கியம் கொடுத்தாரு ஆண்டவர். அங்கே வந்து அந்த அப்பம் திராட்சை ரசம்லாம் எடுத்து அந்த ராஜாவோட கஷ்டங்கள், அவர் செய்த நன்மைகள் அதெல்லாம் அவங்க பேசுகிறாங்க. அதெல்லாம் கேட்ட பிறகு அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகுது. சரி, இப்போ வந்து இவனுக்கு வந்து இப்போதான் புரியுது இது எதை காட்டுதுன்னா ஆண்டவருடைய வீடு. இந்த சிங்கார மாளிகை வந்து ஆண்டவருடைய வீடு. இப்போ நம்ம எல்லாரும் உலகத்தில் பிரயாணப்படுறோம். ஒரு வாரம் கழிச்சு முதல் நாள், வாரத்துக்கு முதல் நாள் ஆண்டவருடைய வீட்டுக்கு போகிறோம். இப்போ கர்த்தருடைய பிள்ளைங்களோட ஐக்கியப்படுறது தான் இந்த பைட்டி, பியூரிட்டி இவங்களை காட்டுது. இப்போ இவங்க போய் அந்த அப்பம் திராட்சை ரசம் வந்து ஆண்டவருடைய மேஜை காட்டுது. இப்போ இவங்க வந்து எல்லாம் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு இளைப்பார்கள். பாருங்க, சமாதானம். அவன் படுத்த ரூம் பேரு சமாதானம். பாருங்க, ஆண்டவர் வந்து அவன் சமாதானமா இளைப்பாறதுக்கு உதவி செய்தார். பைபிளில் தான் தாவீது சொல்றான் ஒரு வசனம், சங்கீதம் 4 கடைசி வசனம். சங்கீதம் 4 கடைசியில் என்ன போட்டிருக்குன்னா, நானே சமாதானத்தோடு படுத்துக்கொண்டு நித்திரை செய்வேன், கர்த்தாவே நீர் ஒருவரே என்னை சுகமாய் தங்க பண்ணுகிறேன். பாருங்க, ஆண்டவர் ஒருத்தர் தான் நமக்கு சமாதானமா தூங்குறதுக்கு இளைப்பாறதுக்கு உதவி செய்வார். அப்போ உங்களுக்கு நமக்கு கூட சமாதானமா இளைப்பாறதுக்கு உதவி செய்யறது ஆண்டவர் தான். சரி, இப்போ இன்னைக்கு நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம், கிறிஸ்டியான் வந்து அருமையான அனுபவம் ஆண்டவர் கொடுத்தாரு. அந்த சிலுவை அடியாரத்துல வந்து அவன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது. அவன் வந்து சந்தோஷமா தன்னுடைய பிரயாணத்தை பின்தொடரணும். பாருங்க, இன்னைக்கு பிள்ளைங்க நீங்க கூட என்ன செய்யணும், சிலுவை கிட்ட வாங்க. ஆண்டவர்கிட்ட வரும்போது தான், சிலுவை அடிவாரத்துல வந்தாதான் உங்க பாவம் பாரம் நீக்கப்படும். ஆண்டவர்கிட்ட தான் சமாதானம் இருக்கு. உங்க பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு உங்க பேர் ஜீவ புஸ்தகத்துல எழுதப்படும். அடுத்தது சமாதானமா ஆண்டவர் நம்மள என்ன பண்றாரு, நித்திரை பண்றதுக்கு ஆண்டவர் ஒருத்தர் தான் செய்ய முடியும். அதனால இன்னைக்கு சமாதானம் இல்லாம நீங்க நித்திரைக்கு போறீங்களா? நைட்டு படுக்கும்போது எப்படி படுக்கிறீங்க? பயப்படாம தூங்குறீங்களா? ஆண்டவர்கிட்ட இன்னைக்கு சமாதானத்தோட படுத்து இளைப்பாறணும்னு கேட்கணும். Praise Lord, children. I hope this story was interesting for you and you all understood it well. Let me summarize it for you in English.
Pilgrim's Progress was written by John Bunyan. It's a dream he got while he was in Bedford jail for preaching the gospel in the country of England. It shows our Christian journey to the celestial city, heaven. The main person in Pilgrim's Progress is Christian, who is crushed with the burden of sin, which is heavy on his back, and he's crying, "What shall I do?" You can see this picture, right? And he reads from the Holy Bible that it is appointed for man once to die, and after this, judgment. And he was living in the city of destruction where he currently was, and the city was going to be burnt with fire. So he was wondering what to do. At one end, he was in the city of destruction, he was going to be destroyed. At the other end, he was crushed by the burden of sin. He was looking for ways and means to get rid of this burden and look for peace. He then meets an evangelist who tells him how to escape from the anger of God by looking at the wicket gate and to follow the light which he can see far away. Christian decides to go on this journey. His wife and his children cry, asking him not to go. He closes his ears and says, and he wants eternal life, and he starts running from them. And he starts his journey. Two people wanted to join him, obstinate and pliable. But finally, pliable continues, obstinate drops out. And they were conversing, talking about the celestial city. They fall into the slough of despond. Christian was wondering how to get out from there. Pliable walks back and he sees an helper who comes and helps him to come out of it and then to continue in his journey. Then Christian meets the worldly wise man. He asks him where he is going and asks him to listen to his counsel to get rid of the burden of sin. He asks him to meet the lawgiver, that Mount Sinai, the city of morality, and you can get rid of the burden of sin. He goes near it, he loses his way, his burden only increases. The law cannot redeem us from the bondage of sin. The evangelist meets him again in a timely manner and then guides him again to the right path. He sees the door for the wicket gate far away, and it's written, "Knock and it shall be open unto you." He meets Goodwill, who drags him in hurriedly to escape from the poisonous arrows which Satan is shooting from the Beelzebub fort. In this place he meets an interpreter who explains the word of God to him more clearly, and he sees a picture and asks him what it means. And he tells him that it is the Holy Spirit of God who teaches us from the Word of God. The next picture was a large room which was dusty. He asked someone to sweep the room, and the moment they start sweeping, the dust starts coming up and does not settle down. And then when someone sprinkled it with water, it settles down and then it could get clean. It shows us that only the gospel can wash us and cleanse us. The third picture shows two children, passion and patience. Passion wants the worldly things immediately, but patience is waiting for God's time to give it. There's one more picture which shows, you can see here, there's fire burning. Satan is pouring water to quench the fire, but from behind, the Lord is pouring oil to continue that fire to burn. He sees a picture with a person in a cage. He's a believer, but the Spirit of God has departed from him. His heart is hardened. And from there, the Goodwill tells him to go straight. And then he comes to the cross. The moment he comes to the cross, his burden of sin is rolled away. He meets three angels who says, "Your sins are forgiven." It's the first angel will tells him that. The second angel gives him the garment of salvation. The third angel gives him a scroll. He is filled with the joy of salvation. He moves ahead in this journey. He comes to the hill of difficulty. He takes rest.
He falls asleep, the scroll falls off. He is reminded that we should not be lazy in our spiritual life, to go to the ant and learn ways and be wise. He then moves ahead. He meets mistress and doubtful. They are telling him not to go further. They are telling him there's a lion ahead. He is wondering what to do, to go ahead, to go behind. Then he looks to the scroll. He finds that it is not there. Then he runs back to the place where he was asleep. He finds it there, he picks it up, and then he moves forward on his journey. He goes to this palace, beautiful. The lions are there, but the lions are tied. This is there to test the faith. That is what the porter tells him. Once he goes inside this palace, beautiful, he meets 4 virgins: discretion, prudence, piety, and charity. They make dinner for him. They spoke to him about the king and the fellowship of his saints. And they came to a large upper room, and the name of that room was Peace. This shows the house of God and the fellowship and the company we have with the saints of God. Children, if you are not born again, come to the cross. It is the place where your burden of sin will be rolled away, and the Lord Jesus Christ is the only way to heaven. And when your sins are washed and cleansed by His precious blood, and your name is written in the Lamb's book of life, you will have this joy of salvation like what Christian had, and you can progress on your Christian journey singing. ஜோம் பண்ணும். எங்களை நேசிக்கிற அன்புள்ள கர்த்தாவே, இந்த அருமையான சாயங்கால வேளையிலே கிறிஸ்டியானுடைய அனுபவத்தை பார்த்துட்டு வந்தோம். ஆண்டவரே, அவனுடைய வாழ்க்கையிலே கஷ்டமான அனுபவங்கள் வழியாக போனாலும் கூட, ஆண்டவரே, அந்த கஷ்டகிரிக்கு ஏறும்போது கூட அவனுக்கு திரும்பி போன்னு சொன்னால் கூட அவன் திரும்பாமல் கடந்து, ஆண்டவரே, அந்த கஷ்டங்கள்லாம் மேற்கொண்டான். இந்த சிங்கார மாளிகையில் கூட சிங்கம் இருந்தால் கூட அந்த சிங்கத்தெல்லாம் பார்க்காமல் உள்ளே போய் இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்று ஆண்டவரே ஐக்கியப்பட்டான். சிலுவை அடிவாரத்திலே பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டான். அதே போல் இன்று நாள் கூட ஆண்டவரே, பாவ பாரத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள் மற்றவர்கள் யார் கேட்டாலும் இந்த பாவ பாரத்திலேருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்தாலும், அவங்க பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்ற சத்தத்தை அவங்க கேட்க உதவி செய்தலும். ஆண்டவரே, தொடர்ந்து கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே பிள்ளைகள் முன்னேற உதவி செய்தலும். சமாதானம் இல்லாமல் இளைப்பாறுகிறவர்களுக்கு ஆண்டவரே, நீ சமாதானத்தை கொடுத்தலும். உம்முடைய வார்த்தையை உம்முடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதமாக நீ தர வேண்டுமாறு இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தாழ்மையோடு எடுக்கிறோம் பிதாவே, ஆமேன். சரி, இந்த லெசன் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு 2 கோரஸ் இருக்குது. ஒன்று சிலுவையை பற்றி இருக்குது, அடுத்தது சமாதானத்தை பற்றி இந்த வசனம் படித்தோம். சங்கீதம் 4 கடைசி வசனம் 8, அதை வச்சு ஒரு கோரஸ் இருக்குது, அதை போட்டு முடிச்சிடலாம். சமாதானத்தோடு படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன். சமாதானத்தோடு படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன். கர்த்தாவே நீ ஒருவரே, கர்த்தாவே நீ ஒருவரே, என்னை சுகமாய் தங்க பண்ணுகிறீர், என்னை சுகமாய் தங்க பண்ணுகிறீர். சங்கீதம் 4:8, சங்கீதம் 4:8. சிலுவையினிடம் வா, சிலுவையினிடம் வா, தம்பியே நீ சிலுவையினிடம் வா, தங்கையே நீ சிலுவையினிடம் வா. பாவத்தை அறிக்கை செய்யாமலே பரலோகம் செல்ல முடியுமா? பாவத்தை அறிக்கை செய்யாமலே பரலோகம் செல்ல
ராஜ்யம் சென்றிடுவா சிலுவையினிடம் வா சிலுவையினிடம் வா தாம்பியே நீ சிலுவையினிடம் வா தாங்கையே நீ சிலுவையினிடம் வா. Children, I think you've heard Pilgrim's Progress Part 2 and you would have learned many life lessons இல்லைங்களா? நிறைய விசேஷமான காரியங்களை நீங்க கத்துருந்துருப்பீங்க. அது இதை நீங்க உங்க லைஃப்ல ப்ராக்டிஸ் பண்றது மாத்திரம் இல்லாம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுடைய கசின்ஸ், நெய்பர்ஸ் இந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணாதவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு இதை பத்தி சொல்லுங்க, நான் இதை கத்துக்கிட்டேன், இது எனக்கு லைஃப் பிரயோஜனமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமா they too will be benefited. So now we are going to go into another important segment, children, and that is we are going to hear one Sunday school teacher tell us more spiritual life lessons that we can learn from Uncle Buxing's very precious book, A Word in Season to the Weary. உண்மையாகவே இந்த புக் வந்து ரொம்ப ஆசீர்வாதமான ஒரு புக். ஏன்னா டெய்லி டிவோஷன்ஸ் இதுல இருக்கு. நீங்க கூட தனிப்பட்ட விதத்துல டெய்லி தமிழ்லயோ இல்ல உங்க பாஷையிலயோ இல்ல இங்கிலீஷ்லயோ டெய்லி கூட நீங்க இந்த புக்கை வாங்கி வாசிங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் யோர் பைபிள் ரீடிங் நிச்சயமா இது உங்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கும் children. So let's get into this part of the time of the Sunday school where we will learn more from important life lessons from Uncle Buxing's A Word in Season to the Weary. Praise the Lord, dear children. We bring greetings to all of you in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறோம். And we hope that you are watching this online Sunday school program every week. Children, before we go for the class, Anna would like to read a word from the Bible. It's taken from the book of Psalm 78:6. It says, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. தமிழ்ல படிக்கிற சங்கீதம் 78:6. இனி பிறக்கும் பிள்ளைகளாக பின் சந்ததியார் அதை அறிந்து கொண்டு அவர்கள் எழும்பி தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவைகளை சொல்லும்படிக்கு. 5వ వచనంలో ఉంది, రాగల తరంలో పుట్టబో పిల్లలు దాన్ని ఎరుగునట్లును వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించినట్లును వీరును దేవుని యందు నిరీక్షణ గలవారి దేవుని క్రియలను మరొకయుండి. சில்ட்ரன், நம்ம கிளாஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்பதாக நம்ம ஒரு வசனம் படிக்கலாம். அது நெகேமியா எழுதின புஸ்தகத்துல chapter 4 verse 9. It says, nevertheless we made our prayer unto our God. Children, if you see in this book of Nehemiah, we see the walls of Jerusalem. எருசலேமின் மதில்களை நாம் பார்க்கிறோம். அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா புரோக்கனா இருக்கு, உடைந்து போயிருக்கிறது. நெகேமியா என்ன பண்றாரு? அந்த புரோக்கன் வால்ஸை அவர் கட்டுறாரு. சில்ட்ரன், ஸ்பிரிச்சுவலி ஸ்பீக்கிங், ஈவன் அவர் லைஃப்ஸ் ஆர் லைக் திஸ் புரோக்கன் வால்ஸ். அந்த புரோக்கன் வால்ஸை போல நம்ம வாழ்க்கை, மெனி பிலீவர்ஸ் ஆர் லைக் தட். ஓகே, ஆண்டவருடைய அவங்க ரொம்ப க்ளோஸா வாழாம உலகத்துக்கு பின்பதாக அவர் சிலர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆனா எல்லா காலகட்டத்திலையும் ஆண்டவர் தனக்கென்று ஒரு சின்ன கூட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்டோரியில பார்க்கும் பொழுது நெகேமியா என்ன பண்றாரு? அந்த புரோக்கன் வால்ஸை அவர் கட்டுறாரு. நீங்க பாருங்க, அந்த பிக்சர்ல, ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல பாருங்க, ஒருத்தர் கல்லெல்லாம் எடுத்துட்டு போற நெகேமியா அங்க இருக்கிறாரு, அவர் டைரக்ட் பண்றாரு இல்லையா? இப்படியாக அந்த புரோக்கன் வால்ஸை அவங்க கட்டும் பொழுது சன்பல்லத் அண்ட் தொபியான் 2 பேர் இருக்காங்க. இவங்க வந்து பவர்ஃபுல் பீப்புள். ஓகே, இவங்க என்ன பண்றாங்க? இதை இங்க கட்டக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அதுல தடைகளை எடுத்துட்டு வர்றாங்க. சில்ட்ரன், wherever we go, okay, there will be some kind of people like this to trouble us, but நம்ம என்ன பண்ணோம்? We should not take note of them, but to overcome this we should pray heavily. நம்ம என்ன பண்ணோம்? தொடர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டும். ஓகேங்களா? நம்முடைய ஜெகோஷமா சபையோட சாட்சி 1949 வருடம் ஜூலை 12 ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது, அதுக்கு முன்பதாக இந்த மாதிரி சில தடைகள் வரும் என்று அறிந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த பல்லவரம் மலையில போயிட்டு பக்சிங்
மற்றவங்களாம் ஜெபித்தார்கள். இங்க பாருங்க, தேர்ட் பிக்சர்ல பாருங்க, பல்லவர மலை இருக்கிறது. நைட் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? ஜெபிக்கிறாங்க. ஓகே, அப்போ என்ன பண்றாங்க? லைட்ஸ் எடுத்துட்டு போறாங்க. அவங்க லெட்டர் பாக்ஸ் லைட்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்க வச்சுக்கிறாங்க. இந்த லைட்டை பார்த்து நிறைய பூச்சிகள்லாம் என்ன வருது, அவங்க கிட்ட வருது. தேள்கள், ஸ்கார்பியன்ஸ் ஆர் கமிங் நியர் them because the light is attracting them. ஸோ ஒரு சைடு இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சைடு தேள் என்ன பண்றாங்க, they are trying to move them away and they are trying to just chase the scorpions and the insects out. இது ஏன் சொல்ல வரேன்னா, ஆண்டவரோட அந்த ஊழியத்திலே அநேக தொல்லைகள் கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் நம் ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு என்ன பண்ணுவாரு, அதற்கு பலன் கொடுப்பார். ஓகே, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கூட when we want to be right, நம்ம நல்லவர்களாக இருக்கணும்னு நினைப்போம். பட் at times we may not be able to do it. And those times we should pray, we should really pray hard so that the Lord will give us that extra grace to handle any kind of situation, children. So in the morning before you go to school, you pray. In the night before you go to bed, you pray and you read the word of God and talk to God very freely, like how you talk to your friend. If you say, Lord, this is too difficult for me, you talk to them. ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க ஜெபம் பண்ணி கேளுங்க, இது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கிறது, இது எனக்கு ரொம்ப இதுவா இருக்கு, நான் உங்களோட தொடர்ந்து சேர்ந்து வாழ வேண்டும் ஆண்டவர் என்று கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாரு, உதவி செய்வார். Before we complete the class, I now would like to read a word from the Bible. It's taken from the book of Jeremiah chapter 6 verse 16. It says, "Thus saith the Lord, standing in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and you shall find rest for your souls." எரேமியா 6:16, வழிகளில் நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். తెలుగులో యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, మార్గంలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన మార్గంలో గూర్చి విచారించుడి, మేలు కలుగు మార్గమేదో అని అడిగి అందులోను నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగును. ఆమేన్. And children, we thank you for joining this online Sunday school session. May God bless you and your families, and may the Lord's name alone shall be exalted. குழந்தைகளே, இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணதுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர் நாம் மட்டுமே மகிமைப்படுவதாக. தேவன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். Children, a word in season to the weary has been a blessing to many people all over the world. It is still a blessing. It encourages many people. It strengthens many people who look to the Lord for help. சரிங்களா? உங்க பைபிள் வாசித்த பிறகு நீங்க நிச்சயமாவே காலையிலயோ இல்ல நைட்லயோ at least once a day you read this, the daily devotion, and I am sure, I promise you, you will be blessed and strengthened in the Lord. It's time for next week's memory verse. We just gave you an encouragement in the beginning of our Sunday school. Next week புது children நிறைய பேர் வந்து நீங்க Sunday school memory verse மனப்பாடம் பண்ணி recite பண்ணி you must record it and send it to us. So we are hoping and believing in our Lord Jesus Christ that you are going to do that, okay? And we encourage the parents also to do that. So you will find next week's memory verse displayed for you on the screen. Please make a note of it, memorize it, and send it to us as a recording. Memory verse for next week. For beginners, Proverbs chapter 3 verse 24. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம். For tiny tots, Psalm 145 verse 10. சங்கீதம் 145ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். For KG, Psalm 24 verse 1. சங்கீதம் 24ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். For primary, Proverbs chapter 3 verse 31 and 32. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 31-32 வசனங்கள். For juniors, Psalm 145 verses 19 and 20. சங்கீதம் 145ஆம் அதிகாரம் 19-20 வசனங்கள். For inters and seniors, Psalm 119 verses 96-98. சங்கீதம் 119ஆம் அதிகாரம் 96-98 வசனம் வரை. Please send in your memory verse entries to the displayed numbers 9444441048 or 9840811897. Also, children, we want to inform you that we are very much eager
and willing and available to pray for you. Is there a need in your family? Is there a special thanksgiving? Now, prayer request, God answered my prayer. So a thanksgiving or any prayer request for any special need, whatever it may be. Okay, we encourage you that we will pray for you, and we encourage you to send in your prayer requests, any special days, birthdays, anniversaries for which you need to be prayed for. Please don't hesitate to send your prayer requests, thanksgivings to the number that is displayed on the screen. We will be much eager and happy to pray for you and support you in prayer. Now to greet all our Sunday school children who had their birthdays, who celebrated their birthdays last week. So let me invite Auntie Manora Daniel to pray for them and to bless them with a special word of promise from the Word of God. So we are so happy for you children. God in His grace has blessed all these children and kept them safe, provided for them and their families throughout the past week. So now Auntie Manora will be reading out a promise, and also she will be praying for the children. She will also be praying for all the special prayer requests that we have. Gracious God, loving Heavenly Father, we thank and praise you, Lord, for this blessed time you have granted us today to be, Lord, together along with our children. Thank you, Lord, for the good time that we have had in singing. Thank you, Lord, for the word that was shared, especially through the life of in the Pilgrim's Progress. Thank you, Lord, for reminding us once again that to enter into the kingdom of God, we have to go through a narrow path, narrow way, and we need to be very careful about the salvation which you have given us. Pray, O Lord, that our children, even as they have watched this, we pray that you will continue to speak to them. Now, O Lord, we commit all our children who celebrated their birthdays. We thank and praise you, Lord, for Mahima from Bhubaneswar, who celebrated her birthday on 2nd July. Lord, pray that you will bless her abundantly, and pray that she might be a blessing to the family and to the church. And we claim on behalf of her Psalm 121 verse 7, the Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. May this promise be fulfilled in her life, O Lord, and pray that she might be blessed even in the years to come. We also, Lord, thank and praise you for Angel Sarah, senior class, who celebrated her birthday on 3rd July. Lord, we thank and praise you for the way in which you had been with her thus far in her studies and in every part of her life. Now, O Lord, as she has entered in the new year, we pray that you would bless her too. Pray that she might be a blessing to many, and also, Lord, be a witness wherever she is studying. Lord, we pray, claim Zephaniah 3:15 on behalf of her. The Lord is in the midst of thee, and thou shalt not see evil any more. May this promise, Lord, be fulfilled in the life of dear Angel Sarah, and pray, Lord, that her joy might really abound in such a way that she might be a blessing to everyone and please you in whatever she does. We pray for all the other requests now. Lord, we pray for the online Sunday school program, which is, Lord, effectively been brought so far. It is only thy grace, O Lord. We thank you for all the sisters, brothers who help in this. Pray that you will bless them abundantly. Pray, O Lord, that this program might really be effective and many more might be able to view it, and pray that they might be blessed too. And pray that, Lord, whatever needs to be done in the coming days, pray, O Lord, that it could be done well. Lord, we now pray for the peace and unity of Jerusalem. Pray that you would, Lord, help this kind of peace which you give, Lord. Nobody else can give, Lord. So we only look up to you. And even in the house of God, pray, O Lord, that the peace might prevail and no evil force might touch your people, and the gates of hell should not prevail against it. So, Lord, we pray that you'll protect, Lord, the house of God, and pray that no evil would touch it. Lord, we pray for the peace among the nations. Lord, we pray for Israel, Ukraine, Russia, Sri Lanka, Manipur. Pray that, Lord, people there might be kept safely, especially thy children.
and people are studying there. There might not be any kind of disturbance. Lord, everything might go on smoothly. And whatever, Lord, they have lost, they might be able to, Lord, get it back. And pray that they might be able to be restored in every way. Lord, we pray for the government. Give them, Lord, the wisdom to tackle all the matter. And so soon there might be peace prevailing in those countries. Lord, we also pray for complete recovery of our dear ones. We keep praying for these ones, Lord, regularly. Thank you for the healing touches you have granted to them thus far. Lord, we pray that you will continue to, Lord, heal them. Pray for Vishaka, Lydia, Yakshit. And also, Lord, we pray for our dear teachers, Lord, who are also not very well. Sister Rebecca Anderson, Sister Lizzie Rajan, Sister Ratna, and Sister Helena, mother of John, Joanna, and Susanna. Lord, we pray that you would heal all these people. And Lord, they might be able to come back, Lord, testify to the fact that the Lord has really healed them and that you are a true God even now. You are the same yesterday, today, and forever. Once again, oh Lord, thank you for all that, Lord, you have done throughout this week. And also, Lord, as we face another week, pray that we might be able to face it and all the challenges that was before us. We pray that children and all of us might be able to face it and we might be more than conquerors in the days to come. Committing ourselves to your loving hands, we ask all this in Jesus' precious name. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear children. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Only one will not do. Take the gift of salvation, and you will have to. We are glad God made you. We are glad God made you. We are so glad God made you. Happy birthday to you. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவினுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் விசேஷமாக சிறுபிள்ளைகள் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். Amen. Children, we are so happy that you joined us for the online Sunday school this week. We bless you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ as you go out from Monday to Saturday to do your studies. May the Lord go with you and bless you and keep you safe from all evil, harm, and danger, and bless you with wisdom and knowledge from heaven above. So until we meet next week, same time, the online Sunday school, it's bye and praise the Lord from all of us here at Jehovah Shammah Online Sunday School. Thank you and praise the Lord.